ओम शांति 27 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे ज्ञानर सागर बाबांक द्वारा तुमे माने मास्टर ज्ञानर सागर होइछ। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, सेथिपाई तुमे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी एवं त्रिलोकीनाथ अट। ज्ञानर सागर बाबांक द्वारा तुमे माने मास्टर ज्ञानर सागर होइछ। तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, सेथिपाई तुमे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी एवं त्रिलोकीनाथ अट। प्रश्न, सारा विश्वर आत्मिक सेवा तुम मानक व्यतीत आउ केही करि परिबे नाही, काहेकि? सारा विश्वर आत्मिक सेवा तुम मानक व्यतीत आउ केही करि परिबे नाही, काहेकि? उत्तर, कारण तुमको ही परम आत्मा शिव बाबांकर शक्ति मिलिछि। प्रथमे तुम आत्मा मानकु सुप्रीम रूह अर्थात परम आत्मांक द्वारा ज्ञानर इंजेक्शन दिया जाउछि, जहा द्वारा तुमे पांच विकार उपरे निजे मध्य विजय प्राप्त करुछ एवं अन्य मानकु मध्य कराउछ। एही भली सेवा आउ केही करि परिबे नाही। कल्प कल्प तुमे माने ही एही भली आत्मिक सेवा करुछ। ओम शांति। तुम मानकु सर्वदा बाबांक स्मृति रे ही बसिबाकु हेबो, अन्य कौनसी देहधारींक स्मृति रे नुही। जेउ माने नुआ नुआ आसुछंती से माने तो बाबांकु जानी ही नाहंती। वास्तव रे तांकर नाम तो बहुत सहज अटे, शिव बाबा। संतान माने निजर पितांकु जानी नाहंती, एहा केते आश्चर्यर कथा। शिव बाबा तो सर्वोच्च एवं समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। तांकु समस्त पतित मानकर पावनकर्ता समस्तंकर दुःखहर्ता मध्य कहुछंती। किंतु सीए किए एकथा केवल तुमे बिके मानक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहंती। तुमे माने तांकर नाती नातुणी, तेणु निश्चित भावरे निजर पिता एवं तांकर रचनार आदि मध्य अंतकु तो जानिथिबो। एबे बाबांक द्वारा पिला माने सबु किछि जानी जाउछंती। एहा तो पतित दुनिया अटे। समस्त कलिजुगी पतित मानकु सत्यजुगी पवित्र किपरि करुछंती ताहा तो केवल बिके मानक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहंती। एकमात्र बाबा ही कलिजुगर दुर्गतिरु मुक्त करी सत्यजुगी सद्गति को प्राप्त कराई थांती। शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन होई थाए। तेबे सी निश्चित भावरे भारत को आसी थांती, किंतु आसी कौन देउछंती ताहा भारतवासी जानी नाहंती। प्रति वर्ष शिव जयंती पालन करुछंती, किंतु ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही, सेथिपाई बाबांकु जानी नाहंती। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आमे सबु नयनहीन, एहा मनुष्य मानक द्वारा रचित कविता बा गीत अटे। एही स्थूल नयन तो समस्तंकर अछि, किंतु निजको नयनहीन बोली काहेकि कहुछंती? से कथा बाबा बुझाउछंती। तुमर ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही, तेबे निजर पितांकु न जानिबा ही अज्ञानता अटे। बाबांकु बाबांक द्वारा जानिबा ही हेउछि ज्ञान। बाबा एबे तुम मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछंती, जहा द्वारा तुमे संपूर्ण रचनार आदि मध्य अंतकु जानी जाउछ। ज्ञान सागरंकर संतान मास्टर ज्ञानर सागर होई जाउछ। तृतीय नेत्र मिलिबा अर्थ ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ होइजिबा। भारतवासी एकथा जानी नाहंती जे एही लक्ष्मी नारायण जे के सत्यजुगर मालिक धिले, एमानकु एही वर्षा किपरि मिलिला, सेमाने एही सृष्टि को केबे आसीथिले, पुणी कुआडे गले, किपरि राज्य नेले, किछि भी जानी नाहंती। एही देवता माने तो पावन अटंती ना, तेबे सेमानकु पावन तो निश्चित बाबा ही करिथिबे। तुम भारतवासी मानकु बाबा ही आसी बुझाउछंती, जेउ माने कि देवता मानकु एवं शिवंकु मानुछंती। शिवंकर जन्म मध्य भारत रे ही होइथिला। भगवान तो सर्वोच्च। शिव जयंती मध्य एही ठारे पालन करुछंती।
ଜଗତ ଅମ୍ବା ଜଗତ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଇମାନେ ହିଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭମେଳା ଆଦିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ପତିତ ପାବନୀ। ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କାହାକୁ ପାବନ କରିପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାବନ ଥିଲ। ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ତେବେ କେଉଁ ରାସ୍ତା? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଆମ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଭରି ରହିଛି। ବାବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲୁ। ଏବେ ବିକାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହାର କିଛି ରହସ୍ୟ ତ ଶୁଣାଅ। ଏହା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଗୀତା ଅଟେ। ନିରାକାର ଭଗବାନ ହିଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏତେ ପତିତ କଉଡ଼ି ଭଳି କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛି? ଏହା କାଲିର କଥା, ଯେବେକି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ବାବା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ପତିତ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆସି ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ବାବା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ। ବାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ସେବାଧାରୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରାକାର ସାକାର ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ହେ ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆତ୍ମାର ପିତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ପିତା ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସି ଆସି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ। ଏଠାରେ ତ କେହି ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ରଜୋ ତମକୁ ଆସିଛ। ତୁମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିବ ବାବା ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଗୀରଥ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ତ ନିରାକାର ଏବଂ ଶଙ୍କର ଆକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକାଠି କିପରି କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବୃଷଭ ଉପରେ ଆରୋହଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଶିବ ନା ଶଙ୍କର? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବୃଷଭ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଶିବ ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କର ରୁହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ? 84 ଜନ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଜନ୍ମ। ଭାରତ ଯିଏକି ଅମର ଲୋକ ପାବନ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ତ ଜଣେ ନା। ରୁଦ୍ରମାଳା ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ରୁଦ୍ରମାଳା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଗଳାର ହାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ଦୁନିଆର ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ ବା କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ନେଉଛ। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ତ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଲା କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ବାକି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶିବଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତାମାନେ ତ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତା, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିଥିଲ। ଦୁନିଆର ସମାଜସେବୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ ସେବା। ପରମପିତା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ମା ବାପା କରିଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ପାଇଥିଲ। ଏବେ ପୁଣି ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖର ବର୍ଷା ନେଉଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ହିଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅସୁର ଆଦି କେହି ନଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା ହେଉଛ। ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କିପରି ପାଠ ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଭକ୍ତିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଏକଥା କେବଳ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସାର କଥାକୁ ଶୁଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା 4ଟି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଗୀତା। ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ସୁଖର ସାଗର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ, ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ତେବେ ଏହା ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଲା ନା। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଦୁଃଖଧାମରେ ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଭାରତ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନଥିଲା।
ଭାରତ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଏବେ କବରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା। ଏହା କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ କେହି ନୂଆ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣ ଆସି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ବିନାଶ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆକାରୀ ଲାଇଟ୍ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ବିନାଶ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଆକାରୀ ଲାଇଟ୍ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ବିନାଶ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆକାରୀ ଲାଇଟ୍ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ। ଯଦି ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଅନୁରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଧାରଣ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ବାଲା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଇଏ ଲାଇଟ୍ର ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ହିଁ ୟାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯେହେତୁ ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ହୁଏତ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସାଥୀ ତ ମଜବୁତ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ପାରି ହୋଇଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଅଟେ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଆଜି ପ୍ରିୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ଦେଶ ବିଦେଶର ସର୍ବବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଜାନ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ମିଠି ଦାଦି ଜାନକୀଜୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ଦିବସ। ଦାଦିଜୀ 104 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେହୀ ଏବଂ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଜ୍ଞାନଦାନ କରିବା ସହିତ ଗୁଣଦାନ କରି ପୁରା ପରିବାରର ଅଲୌକିକ ପାଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାରଗର୍ଭିତ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର
ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଛି। ଦାଦିଜୀ ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସରଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲେଖୁଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିମାନକୁ ପରଖି ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ନିଜ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିମାନକୁ ପରଖି ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ନିଜ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। 2ରେ, ଅଧିକ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନୀରବତାରେ ରୁହ, ତେବେ ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ। ଅଧିକ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନୀରବତାରେ ରୁହ, ତେବେ ଶକ୍ତି ଜମା ହେବ। 3 ନମ୍ବର, କାହାରି ଭୁଲକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। କାହାରି ଭୁଲକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। 4 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ନକାରାତ୍ମକକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ନକାରାତ୍ମକକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। 5 ନମ୍ବର, ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଟିକିଏ ବି କାହା ସହିତ ମମତ୍ୱ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଟିକିଏ ବି କାହା ସହିତ ମମତ୍ୱ ରଖ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିଚୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଆତ୍ମିକତା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟତା ରହୁ। କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧର ପରିଚୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଆତ୍ମିକତା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟତା ରହୁ। 7 ନମ୍ବର, ନମ୍ରତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିନିଅ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ରତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିନିଅ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। 8 ନମ୍ବର, ସ୍ନେହ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତେବେ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସ୍ନେହ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତେବେ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବ। 9 ନମ୍ବର, ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛବାଦୀ ଏବଂ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛବାଦୀ ଏବଂ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। 10ରେ, ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା। ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଅ, ତେବେ ଶୂଳି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଅ, ତେବେ ଶୂଳି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। 12 ନମ୍ବର, ଚିନ୍ତନ ସାଧନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ ଏବଂ ସିମରଣ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଚିନ୍ତନ ସାଧନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ ଏବଂ ସିମରଣ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ଖୁସିର ଖଜାନା ଯଦି ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଉପାୟ ଶିଖ। ଖୁସିର ଖଜାନା ଯଦି ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଉପାୟ ଶିଖ। 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। 15 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମନୋବଳ ଏପରି ଭାବେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ମନୋବଳ ଏପରି ଭାବେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। 16 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅପବିତ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ଅପବିତ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।